Good morning. Okay. So last day, simple interest, compound interest, effective rate of interest, and the theory plus equations discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So the problems നോക്കാം. First question നോക്കാം. Find the simple interest on rupees 850 for 7 years at 9% per annum. Find the simple interest. So simple interest compute ചെയ്യുന്ന formula എന്താണ്? I is equal to PIT. Capital I is equal to T into small I into T. So ഇവിടെ P എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? Find the simple interest on rupees 850. So P 850, I എത്രയാണ്? I എത്രയാണ്? 0.09. 0.09 അല്ലേ? 9% അല്ലെങ്കിൽ in decimals. Then T എത്രയാണ്? 7 years. Substitute ചെയ്യുക. 850 into 0.09 into 7. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. 850 into 0.09 into 7. Right answer. 535.5. 535.5. 535.5. കിട്ടില്ല ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then second question, find how much would be the simple interest on rupees 1000 for 20 years at 5% per annum. So again, formula for finding simple interest, I is equal to PIT. So ഇവിടെ P തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാണ്? 1000, I 0.05, T 20. So substitute here 1000 into 0.05 into 20. 1000 into 0.05 into 20. Spread on 1000. Detail happen. Yes, sir. Third question. Second question Siddharthan. Yes, sir. Got it. Okay, third one. At what rate? So നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്തായിരുന്നു? ഇൻട്രസ്റ്റ്, സോറി, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു. At what rate percent per annum? At what rate percentage per annum will rupees 450 amounts to rupees 810 in 10 years? So ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 450 എന്താണ്? At what rate percentage per annum will rupees 450? So 450 എത്രയാകും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 810 in 10 years. So 450 എന്താണ്? കേട്ടില്ല? Principal. So P equal to 450. ഈ 810 amounts to rupees 810. 810. That means P എന്ന് നമ്മൾ 450 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ 10 years തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 810. That means 810 എന്താണ്? Accumulated amount. That means 450 rupees നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും 10 yearsലെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചിട്ട് amounts to. Okay. So that means 450 rupees invest ചെയ്തു. After 10 years, I am getting an amount of rupees 810. That means accumulated amount equal to 810. So A യും P യും അറിയാമെങ്കിൽ I കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? A minus P. So എന്ത് പറയാം? 810 minus 450 is equal to 360. So I യുടെ ഫോർമുല അറിയാം. I is equal to PIT. 360 is equal to 450 into I ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.
I into T അറിയാം 10. So cross multiply ചെയ്ത് I കണ്ടുപിടിക്കുക. I is equal to 360 divided by 4,500 because 450 into 10. Ready? 0.08. That means എത്ര percentage? 8%. So ഇത് നമുക്ക് I കിട്ടുന്നത് ഈ ഫോർമുല വെച്ചാൽ ഡെസിമലിലാണ് കിട്ടുന്നത്. So that means a percentage ആണെങ്കിൽ into 100. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 8%. So ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? എയുടെ ഫോർമുല വേറൊരു ഫോർമുല എന്താണ്? P into 1 plus IT. P into 1 plus IT. So P എത്രയാണ്? 450 into 1 plus I കണ്ടുപിടിക്കണം. T എത്രയാണ്? 10. A അറിയാം 810. So 810 is equal to, I'll take multiply by 450 plus 450 into 10I. And then it 360, 360 is step 360 is equal to, if 450 per 360 is equal to 4,500I. Therefore, I is equal to 360 divided by 4,500. Okay. And because P into 1 plus IT. P per 360. That means interest amount matram. Better aim I P in തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നേരെ PIT ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർലി? 8%. കിട്ടിയല്ലോ? സിദ്ധാർത്ഥ കിട്ടിയോ? Then next question. At what percentage, again percentage, will simple interest on rupees 806.50 have simple interest of rupees 5,190 in 8 years? 5,190 in 8 years. Okay. On the computer. At what percentage? So ഇവിടെ 806.50 5,190 എന്തൊക്കെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം. സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ആണോ പി ആണോ ഐ ആണോ അതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഈ 8,650 എന്താണ്? എ ആണോ പി ആണോ ഐ ആണോ? എ ആണോ? ഓൺ റുപ്പീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. At what percentage will simple interest? So simple interest ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓൺ റുപ്പീസ്. ഇത് എമൗണ്ട്സ് ടു ആണോ? എമൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ അത് അക്യുമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ആകത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ടിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്താണ്? P equal to 806.50. Then 5,190 എന്താണ് ഇവിടെ? എ ആണോ ഐ ആണോ? ഐ ഉണ്ടോ? എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇത് 8,650 ഇത് 5,000 ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അത്രയും വരത്തില്ലെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. സോ 8 വർഷം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5,190. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ ടി. ടി അറിയാം 80 years. നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 5,190 is equal to 8,650 into I compute ചെയ്യണം into 8. Therefore, I is equal to 5,190 divided by 8,650 into 8. I can do it. Ready? 0.075 into 100 നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? 7.5%. സോ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് എ ആണോ പി ആണോ ഐ ആണോ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെരിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് 8,650 എ എന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ പുറത്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഹാവ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ്. സോ ഓൺ
rupees 8,000 ഇത് P ആണ്. ഇത് simple interest amount ആണെന്ന് വേണ്ടി capital I. Clear അല്ലേ? കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ? Yes, sir. Then next question. Find what sum of money will amounts to rupees 1,401.80 in 7 years at 9% per annum simple interest. Find what sum of money will amounts to. Find what sum of money amounts to. That means ഇതെന്താണ്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്താണ്? Accumulated amount. So A is equal to 1,401.80 in 7 years. That means T is equal to 7 at I is equal to 0.09. Now at what sum? So ഞാൻ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ I will get back 1,401.8 in 7 years at 9% per annum simple interest. So that means നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? A is equal to P into 1 plus IT. അല്ലേ? A എത്രയാണ് ഇവിടെ? 1,401.80 is equal to P into 1 plus I എത്രയാണ്? 0.09 into T equal to 7. So 1,401.80 is equal to P into. So bracket le kandupidiക്കുക 1 plus ആ figure kandupidiക്കുക 0.09 into 7 plus 1. So 0.63 ആണ് വരുന്നത്. So ഇത് എന്ത് വരും? 1,401.80 is equal to P into 1.63. Therefore P is equal to 1,401.8 divided by 1.63. Answer കണ്ടുപിടിക്കാം. Right on P 800. 860. 860. 860. കിട്ടിയല്ലാർക്കും? Then next question. Next question. Border question. A sum of rupees 720 amounts to rupees 1,044 in 5 years. What is the rate of interest? So first ലെക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Rate of interest കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ 720 എന്താണ്? Principal. 1,044 amounts to accumulated amount. So അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Interest rate കണ്ടുപിടിക്കണം. Then അടുത്ത question. What sum will amounts to rupees? What sum will amounts to rupees? So and so in 7 years at the same rate. Okay. So that means എന്താണ് ഇവിടെ rate കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ particular rateൽ ഏതോ ഒരു amount what sum will amounts to rupees 2,363.50 in 7 years. Okay. So നമുക്ക് first ഇതെടുക്കാം. Sum that means P is equal to 720, A is equal to 1,044. Therefore I എത്ര വരും? A minus P 1,044 minus 720. Right on I എത്ര കിട്ടും? റെഡിയായി? 324 അല്ലേ? സോ ഈ ഐ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. I is equal to PIT. So 324 is equal to 720 into interest rate കണ്ടുപിടിക്കണം. I into എത്ര വർഷത്തേക്കാണ്? In 5 years. Therefore I is equal to 720 divided by 324 into 5.
Sir, 324 divided by 725. 324 തിരിഞ്ഞുപോയി 324 divided by 720 into 5. Right answer 0.09 അല്ലെങ്കിൽ 9%. So first നമുക്ക് കിട്ടി 9%. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 8% ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കില്ല 10% ആയിരിക്കില്ല. ദെൻ 9% ഉള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ്. അതർവൈസ് നമുക്ക് 9 ഇവിടെ 11% നമുക്ക് ആൻസർ വേറെ ബാക്കി ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് ടൈം ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് 11% ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 9% മാത്രം ഉള്ളത് നൺ ഓഫ് ദീസ് വന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സോ ഫസ്റ്റ് ലെഗിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പെർ ആനം കണ്ടുപിടിച്ചു. അറ്റ് വാട്ട് സം വിൽ ദ സം എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ്. സോ എമൗണ്ട്സ് ടു റുപ്പീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണോ എ ആണോ? എന്താണ് എമൗണ്ട്സ് ടു? അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് അല്ലെ. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2363.50. A is equal to, so I എത്രയാണ്? I നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 9% T 7 years. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? P ആണ്. സോ ഏത് ഫോർമുല വെച്ചാൽ A is equal to P into 1 plus IT. എത്രയാണ്? 2363.50 is equal to P. എത്രയാണ്? P കണ്ടുപിടിക്കണം. P into 1 plus I അറിയാം 0.09 T 7. P is equal to 2363.5 divided by 1.63. Right answer 1450. 1450. 1450. So choice exact correct accurate choice 9% and 1450. Clear la question? So ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes. ഇതാ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആയി. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Then, at what rate will a sum of money double itself with simple interest in 16 years? എന്താണ് ഫോർമുല? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ഇയർ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എ സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ് ഇൻ ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് 100 divided by T percentage. Like a sum of money, simple interest in the case, sum will double if interest is given. Interest rate is given. Angananengil formula endana 100 divided by I years. Like sum will double in that this much years. If time alangil years is given, then interest rate will be 100 divided by T percentage. So ഇവിടെ എത്രയാണ്? 100 divided by T എത്രയാണ്? 16. എത്രയാണ് percentage? എത്രയായിട്ടും 6.25. 6.25%. 6.25%. So just ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീകൺഫേം ചെയ്യാം. A equal to എന്താണ്? P into 1 plus IT. P into 1 plus I എത്ര വരും? 0.025 into
16. Okay. 0.625 into 16 equal to 0.0625 into 16 1 varum. So 1 plus 1 into 2 2p. A equal to 2p means എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഡബിൾ ആയി എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ 16 ഇയേഴ്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 6.25 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ സം വിൽ ഡബിൾ. സോ ഇയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ പെർസെന്റേജ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. A sum of money doubles itself in 8 years. In what? In how many years it will triple itself? Triple itself. Answer. ഇവിടെ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ ഏത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കേസിൽ സം ബിക്കംസ് n1 ടൈംസ് ഇൻ t1 years and n2 ടൈംസ് in t2 years. Then ratio of their times, that means t1 divided by t2 is equal to the formula t1 divided by Plus one. t2 N1 minus 1 by minus N2. 1 divided by n2 minus 1. Very important formula. Otherwise നമ്മൾ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 3 ടൈംസ് ആകുന്ന ഫോർമുലയിലോട്ട് വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ t1 നോക്കുക, സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ എത്ര ഇയേഴ്സിലാണ്? t1 എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻ 8 ഇയേഴ്സ് അല്ലേ? സോ 8 divided by how many years it will triple. That means t2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ്, that means 2 minus 1. എത്രയാണ് സം ഓഫ് മണി ട്രിപ്പിൾസ്? 3 minus 1. That implies 8 divided by t2 is equal to 1 by 2. That implies t2 is equal to 8 into 2, 16 years. 16 years. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിസിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് മണി ഡബിൾസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ 8 ഇയേഴ്സ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? 100 divided by 8 is equal to എന്ത് വരും? 12.5% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ in how many years it will triple itself. So sum of money simple interest rate n times ആകുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? sum of money. So interest rate അറിയാമെങ്കിൽ sum of money becomes n times. n times ഫോർമുല എന്താണ്? n minus 1 into 100 divided by I years അല്ലെ? സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ നോക്കാം. n എത്രയാണ്? 3 ടൈംസ് ആണ് ആകേണ്ടത്. 3 minus 1 into 100 divided by 12.5. Okay, 200 divided by 12.5, 30, 16 years. ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പക്ഷെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ. നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഫോർമുല t1 divided by t2 is equal to n1 minus 1 divided by n2 minus 1. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? എത്ര കിട്ടിയോ? കിട്ടി സാർ. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാമോ? A sum of money triples itself in 8 years. In how many years it will be 5 times?
a sum of money will triple itself in 8 years. In how many years it will be 5 times? The answer. Yes. Okay. So now the formula use here. N1 times a sum of money becomes N1 times in T1 years and N2 times in T2 years. Then ratio of their times. T1 divided by T2 is equal to N1 minus 1 divided by N2 minus 1. Okay. So where T1 atrayana 8 a sum of money become triples in itself in 8 years. So 8 divided by how many years? T2 on a computer is equal to money triples. That means 3 minus 1 divided by 5 minus 1. That implies 8 divided by T2 is equal to 2 by 4. That implies 2 T2 is equal to 32. That implies T2 is equal to 32 divided by 2, 16 years. 16 years. It will answer. Yes, sir. Then next question. In what time will rupees 8,000 amounts to rupees 40,000 at 4% per annum? Did you answer? But 8,000 endana? Principal The 40,000 of. accumulated. So that means obviously interest amount will be 32,000. So I is equal to PIT. I is equal to PIT. 32,000 is equal to 8,000 into 0.04 into T. Therefore, T is equal to 32,000 divided by 8,000 into 0.04. Ready? 100 years. So 100 വർഷം കൊണ്ടാണ് 8,000 rupees എത്രയാണ് 40,000 rupees ആകുന്ന at 4% interest. Simple interest. Clear la question? Yes, sir. So simple interest എത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ ആണോ പി ആണോ ഐ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് then root അല്ലെ ഡബിൾ ആകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നാൽ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഡബിൾ ആകുന്നത് ഇയേഴ്സ് ആണ് എന്നെങ്കിൽ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് then 2 വർഷത്തെ ടൈംസും ഇയറും തന്നാൽ T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T2 is equal to ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക then sum becomes n times i ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ n-1 into 100 divided by i years ആണ് ആൻസർ സോ അത്രയും ഷോർട്ട്കട്ട് ഫോർമുലാസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, sir. സോ ഫോർമുലാസിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാകണം അത് യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്ത് മാറും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ് എഴുതി സമയം കളയരുത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സിന് മാർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എത്രത്തോളം സ്പീഡാക്കി എടുക്കാം അത്രത്തോളം സ്പീഡാക്കി എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ a certain sum is invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 78,030 at the end of 1 year. Find the sum. So compound interest in the case a certain sum, that means P invested at 4% per annum compounded semi-annually. Compounded semi-annually amounts to rupees. Amounts to means idendana accumulated amount. So compound interest in the scenario accumulated amount and begin formula endana n is equal to p into 1 plus I the whole raised to n. So formula same aanu eppozhum p namukku kandupidikanam
ഐയും എന്നുമാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് സെമി ആനുവലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എത്രയായിട്ട് മാറും? ആനുവലി എത്രയായിരുന്നു? 0.04. സെമി ആനുവലി ആയിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ്. സെമി ആനുവലി ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും? 2. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 0.02 ആണ് എന്ത് ഐ. ദെൻ എൻ എത്ര വരും? 2 into ടി എത്രയാണ്? 1 is equal to 2. So that means A അറിയാം. A question തന്നിട്ടുണ്ട് 78,030. So note ചെയ്യാം 78,030. Accumulated amount is equal to P into 1 plus I 0.02 the whole raised to 2. 78,030 is equal to P into 1.02 square. The calculator ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചില് കണ്ടുപിടിക്കണം. P is equal to ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ 1.02 into ഈക്വലന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 1.0404. സോ അത് നേരെ എം പ്ലസ് ചെയ്യുക. എം പ്ലസ് എന്നടിക്കുക. എം പ്ലസ്. Then P is equal to നമുക്ക് എന്താ ഡിവിഷൻ ആണ് വേണ്ടത്? 78030 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 78030 അടിക്കുക. Then divide MRC നിൽക്കുക. Then equal എത്ര കിട്ടും? 75,000. So in between ഇതിന്റെ ഈ 1.02 അത് 1.04 അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി. Then P is equal to 78,030 divided by ആ ഒരു വലിയ ഫിഗർ എഴുതി. അത്രയും സമയമില്ല നമുക്ക് എക്സാമിന്. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം P is equal to ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ. സോ ആദ്യം അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ 1.02 into ഈക്വൽ അടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 1.0404 കിട്ടും. ദെൻ എം പ്ലസ്. ദെൻ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്ത് 78030 ഡിവൈഡഡ് ബൈ MRC. MRC മീൻസ് മെമ്മറി റീകോൾ. ദെൻ ഈക്വൽ അടിക്കുക. നമുക്ക് 75,000 ആൻസർ കിട്ടും. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 തവണ MRC അടിച്ച് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു തവണ എം പ്ലസ് ചെയ്താൽ അത് മെമ്മറിയിൽ കിടക്കും. പിന്നെയും എം പ്ലസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 തവണ MRC അടിച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. കിട്ടിയോ? 75,000. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ, കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി സമയം കളയാനില്ല നമുക്ക് എക്സാമിന്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു 75,000. കിട്ടിയോ? സിദ്ധാർത്ഥ കിട്ടിയോ? ലക്ഷ്മിയൊക്കെ കിട്ടിയോ? കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസർ. Then next question. In what time will rupees 8,000 amounts to rupees? In what time will rupees 8,000 amounts to rupees 8,820 at 10% per annum? Interest is compounded half yearly. Interest is compounded half yearly. Today accumulated amount ആണ്. So AN is equal to P into 1 plus I the whole raised to N. ഇവിടെ ഈ 8,000 എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 8,000 എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പൽ 8,000. Then ഈ 8,820 then I എത്ര വരും? I എത്ര വരും? 0.10 divided by 2. കിട്ടും 0.05 അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ്ട് എൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എൻ 2 into ടൈം പീരീഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് 2T എന്ന് പറയാം. കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ്.
സോ ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, n അല്ല, n മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല, ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻ വാട്ട് ടൈം, ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടൈം തരുന്നത്. ചോയ്സ് തരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാം. n is equal to 2t, that means compounded half yearly ആയതുകൊണ്ട് t into number of conversion periods in a year, 2 into time period in years ആണ് നമ്മൾ t കൊണ്ട് represent ചെയ്തത്. Okay, then 8,820 is equal to 8,000 into 1.05 the whole raised to 2t. Then 8,820 divided by 8,000 is equal to 1.05 the whole raised to 2t. 1.05 the whole raised to 2t. Then 8820 divided by 8,000, 8820 divided by 8,000. Ready? 1.1025 is equal to 1.05 the whole raised to 2t. So ഇങ്ങനെ ഒരു മോൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിനെ നമ്മൾ in terms of 1.05 നമ്മൾ നോക്കാം, കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കാം. 1.05 into equal അടിച്ചു നോക്കി. So that means 1.05 സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? 1.05 1.1025 എന്ന് കിട്ടും. 1.05 സ്ക്വയർ is equal to 1.05 the whole raised to 2t. So ഇനി ബേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയാം, 2t is equal to 2, that implies t is equal to 1 year. T is equal to 1 year. So t 2t and 2 എന്ന് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ 2 അല്ല, that means total number of conversion periods ആണ് 2 കിട്ടുന്നത്. Therefore years compounded half yearly and 2 into 1 ആണ് നമുക്ക് 2 കിട്ടുന്നത്, number of total number of conversion periods. So therefore time period in years will be 1. Clear ആണോ? Yes, sir. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. Find the rate per annum if rupees 2 lakhs amounts to rupees 2,31,525 in 1.5 years if interest is compounded half yearly. In 1.5 years interest is compounded half yearly. Formula n is equal to p into 1 plus I the whole raised to n. P എത്രയാണ്? 2 lakhs. A 2,31,525. 2,31,525. Then interest rate ആണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. So this can be written as A അറിയാം നമുക്ക് 2,31,525. P അറിയാം 2 lakhs. So ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, into 1 plus നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും I എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ആനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ്? ഹാഫ് ഇയർലി ആകുമ്പോൾ 2. So that means I divided by 2 is equal to n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2t ആണ്. ഇവിടെ t എത്രയാണ്? 1.5. So 2 into 1.5 therefore equal to 3. ക്ലിയർ ആയോ പോയിന്റ്? എപ്പോഴും എഴുതുക, അതർവൈസ് നമുക്ക് ഒരു 2 ടൈംസ് വരുന്ന വ്യത്യാസം വരുന്നതിലുള്ള ചോയ്സ് ഉണ്ടാകും, തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഐ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I divided by 2 എടുത്താലാണ് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഡെസിമലില് ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ t 1.5 ആണ്, ഹാഫ് ഇയർലി ആയതുകൊണ്ട്. സോ 1.5 വർഷത്തില് 3 ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ് 3 ഉണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? നമ്പർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ പീരീഡ്സ് 3. ഓക്കെ, സോ ഇനി 2,31,525 divided by
2 lakhs is equal to 1 plus I by 2 the whole raised to 3. So 2,31,000 2,31,525. 2,31,525 divided by 2 lakhs. എത്ര വരുന്നുണ്ടത്? 1.157625 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. Yes, sir. Is equal to 1 plus I divided by 3 the whole cube. 1 plus I divided by 3 the whole cube. 1 plus I divided by 3 the whole cube. ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ ഇൻഡിസസിൽ പഠിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 1 plus I divided by 3 the whole cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1.157625. Therefore നമുക്ക് എന്താ പറയാം? 1 plus I the whole cube divided by 3 is equal to 1.57625 the whole raised to 1 by 3. So indicesle നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് a raised to n is equal to b. That implies a is equal to b raised to 1 by n. അല്ലേ? ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? അത് ക്യൂബ് റൂട്ട് പറയാമതാ? ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? type m. That means And ആ particular root number. ഇവിടെ ഈ then- കേസിൽ എത്ര m in the sense 1. ആദ്യം 1.57625 ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Then റൂട്ട് എത്ര ടൈംസ് ആണ്? 15 times. 15 times. Then And subtract 1 minus 1. Then divided by 3. divided by Then- 3 Then plus 1. Then plus 1 into equal to 15 times. 15 times. So ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ, നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക 1.57625 അടിക്കുക. Then root 15 times ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Then minus 1. Then divided by എത്രാമത്തെ റൂട്ടാണോ വേണ്ടത്? ഇവിടെ തേർഡ് റൂട്ടാണ് വേണ്ടത്. 3. Then plus 1. Then into equal to 1 time. Then into equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. എത്ര കിട്ടും? 1.049. 1.049. That means 1.05 നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. I divided by 2, 1. 3 എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. ഒന്ന് തിരുത്തുക. I divided by 2. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? That means 1 plus I divided by 2 30, 1.05 എന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തപ്പം 1.57625. കിട്ടിയ ആൻസർ. Therefore I divided by 2 എന്ന് വരും 1.05 minus 1 നേരത്തെ വരുന്നു. Therefore I by 2 എന്ത് കിട്ടും? 0.05. Therefore I is equal to 0.10 അല്ലെങ്കിൽ 10%. കിട്ടിയ ആൻസർ. സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആ ഒരു തന്നിരിക്കണം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ഒരു ട്രിക്കാണ്. സോ നമ്പർ അടിക്കുക, ഏത് റൂട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് then root 15 times in between ഈക്വൽ ഒന്നും അടിക്കരുത്. then minus 1. then എത്രാമത്തെ റൂട്ട്? ഇവിടെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് വേണ്ടത്. divided by 3. then plus 1. then into equal to എന്ന് പറയുന്നതാണ് 1 time. അങ്ങനെ 15 times. so into 15 times equal to 15 times അല്ല, into equal to ഒരുമിച്ച് അടിക്കുക, അത് 1 time. then into equal to അങ്ങനെ 15 times. so ചെയ്തു വരുമ്പോൾ 1.05 എന്ന് കിട്ടും.
1 plus I by 2 is equal to 1.05. Therefore, I by 2 is equal to 1 minus 1. I by 2 is equal to 0.05. I is equal to 0.05 into 2, 0.10. That means 10%. Okay. Clear on എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. കിട്ടിയോ സിദ്ധാർത്ഥ്? ഇത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ഏതാ? 1.57625 അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യില്ല 15 ട്ടോ. അത് കിട്ടിയില്ല. കാൽക്കുലേറ്റർ ഏതായിരിക്കും അതില്? DJ120D. DJ120 തന്നെ. സോ ഇതിന്റെ ആ ഒരു മുകളിലെ രണ്ട് നോബ് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് നോബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാ? മുകളിൽ രണ്ട് നോബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് അങ്ങേറ്റത്തെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചു. ഒന്ന് F ന്റെ താഴെ, ഒന്ന് 4 ന്റെ താഴെ. ഇനി ഒന്ന് അടിക്കുക. 1.57625 അടിക്കുക. 1.15 സോറി 1.15 എന്താണ് 1.15. ഓക്കെ, 1.157625 അടിച്ചില്ലേ? Then root 15 times അടിക്കുക. root 15 times. Okay, then minus 1. ഇടയ്ക്ക് ഈക്വൽ ഒന്നും അടിക്കരുത്. Then divided by 3. That means cube root ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് divided by 3. Then equal ഒന്നും അടിക്കരുത്, just divided by 3. Okay. Then plus 1. Plus അടിക്കുക 1. Okay. Then ഒന്നും ചെയ്യരുത്, into അടിക്കുക. Then ഉടനെ ഈക്വൽ അടിക്കുക. 15 തവണ. അതാണ് ഒരു തവണ. into equal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ കഴിഞ്ഞു. ഇനി into equal അടിക്കുക, അത് 2 തവണ. പിന്നെ into equal to അടിക്കുമ്പോൾ 3 ആയി. Then into equal to 4 ആയി. into equal to 5, അങ്ങനെ 15 തവണ. ഒക്കെ വരുന്നത്. 1. അതായത് അപ്പം ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് 1.157625 തന്നെ അടിക്കുക. 1 അടിച്ച് കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ. $1.157625 കറക്റ്റ് ഫിയർ അടിക്കുക. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയത് 1.157625, then root 15 times, then minus 1 divided by 3 plus 1 into equal to 15 times. 1.0499. 1.049 round off to 1.05. ക്ലിയർ ആയില്ലേ ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ 1 അടിച്ച് കാണത്തില്ല, അവിടെ അങ്ങനെയാണ് 1.161. ഓക്കെ അല്ലേ? കിട്ടിയ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. Yes. What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years? What annual rate of interest compounded annually doubles? That means compound interest ആണ് ഇവിടെ, doubles an amount an investment in 7 years. Doubles. So ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗീവൺ ആണ്. ഇത് ഗീവൺ അല്ലെങ്കിലുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. So നമുക്ക് what annual rate of interest compound? So that means A equal to, അല്ലെങ്കിൽ AN is equal to P into 1 plus I the whole raised to N. അല്ലേ? So amount ഡബിൾ ആകുക മീൻസ് ഞാൻ P ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത, എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആകുക മീൻസ് AN എത്രയായിരിക്കും? 2P അല്ലേ? എമൗണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി P. P എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആകുക മീൻസ് 2P അല്ലേ? Yes, sir. N is equal to 2P. I'll substitute here. That means 2P is equal to P into 1 plus I the whole raised to N. Okay. So ഇവിടെ N എന്ന് പറയാൻ എത്രയാണ്? 7 into compounded annually and 1. That means 7 ആണ്. N is equal to 7 ആണ്.
n is equal to 7. Okay. So multiplication and p will get cancelled. So that implies 2 is equal to 1 plus I the whole raised to 7. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡിസസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 1 plus I is equal to 2 raised to 1 by 7. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗീവൺ ആണ് 2 raised to 1 by 7. സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിചയം കിട്ടാനായിട്ട് 2 7th റൂട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം. 2 കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് ഇത് റൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് 2 7th റൂട്ട്. സോ 2 raised to 1 by 7 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് type 2, then root 15 times, then minus 1, then divided by 7, because നമുക്ക് വേണ്ടത് 7th root ആണ്. Divided by 7, then plus 1, then into equal to 15 times. Into equal to 15 times. Just on the compute ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 then so then 1.1040900 അങ്ങനെ പോകുന്നു. സോ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. എത്രയാണ് 1 plus I is equal to 1.104090. Therefore I is equal to 1.104090 minus 1. That implies 0.104090. So round off here 10.409. 10.40 and that implies 10.41%. Calculate ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടി? 2 raised to 1 by 7 1.1040900916 എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 1.104090. സോ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതല്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സംടൈംസ് തന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കിട്ടിയ ആൻസർ? Yes, sir. Yes, sir. ക്ലിയർ എക്സാം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കിട്ടിയോ? ശിവശങ്കർ കിട്ടിയോ? Yes, sir. സിദ്ധാർത്ഥ? ലക്ഷ്മി കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? Yes, sir. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം. Find the compounded amount at the and the compound interest of rupees and compound interest of rupees 4,000 invested for 7 years at 6% compounded annually. Compounded annually. So compounded amount compound interest കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Compounded amount and compound interest. So compounded amount, that means accumulated amount is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. So compounded annually and പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. Rupees 4,000 invested at 6%, 1 plus 0.06 the whole raised to 7. 4,000 into 1.06 the whole raised to 7. So try to an so calculate lot ediki cheyidona 1.06 into equal to 2 times, then equal to 3 4 5 6 7 into 4,000 6,014.52. then എന്തുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? and compound interest കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ടും പിയും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ an minus p, അല്ലാണ്ട് CI is equal to നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ ഫോർമുലയിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് an minus 1 p into 1 plus all raised to n minus 1 എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഫോർമുലയിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ a നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് മൈനസ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ആ ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. 4,000 is equal to
2014.52. So choice A. നിങ്ങൾ ആ ഒരു CIയുടെ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് സമയം കളയണം. അതുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ കോമ്പൗണ്ടഡ് എമൗണ്ട്, അതാണ് A, ആൻഡ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. So CI, normally compound interest A by N minus P. That means P into 1 plus I the whole raised to N minus P. അല്ലെങ്കിൽ P into 1 plus I the whole raised to N minus 1. സോ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കളയണം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ലെസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ. എന്നും അറിയാം പിയും അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. What amount of money lent out at compound interest will amounts to rupees 1,936 in 2 years at 10% per annum, interest being charged annually. So annually ആണ്, safe ആണ്. N is equal to P into 1 plus I the whole raised to N. ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. P ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. It answer 1,600. ready? 1,600. 1,600. Okay. 1,936 equal to P into 1.1 the whole raised to 2. Okay. So 1.1 the whole raised to 2 എടുക്കാം. Then P അത് memory plus ചെയ്യുക. 1936 divided by MRC. 1.1 whole square നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1,936 divided by 1.21 ആണ് equal to 1,600. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money is rupees 40 for the first 2 years. Okay. For the first 2 years, rupees 40 and for the first 2 years, and rupees 122 for the first 3 years. Find the sum if the rate is same in both cases. So last day simple interest and compound interest തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സെനാരിയോ ആണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ 2 ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ്? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല PI സ്ക്വയർ അല്ലെ? ദെൻ 3 ഇയേഴ്സിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർമുല ഡിഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു PI സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു I പ്ലസ് 3. PI സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു I പ്ലസ് 3. ഓക്കെ അല്ലെ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money is rupees 40 for the first 2 years. Okay. So CI minus SI for 2 years. CI minus SI equal to PI square. The difference is 40 is equal to PI square. Equation 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. Then 3 ഇയേഴ്സിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർമുല? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 3 ഇയേഴ്സ്. വരും CI മൈനസ് SI is equal to PI square into I plus 3. PI square into I plus 3.
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 122 ആണ്. സോ 122 is equal to pi square into I plus 3. സോ ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര അറിയാം? pi square എത്രയാണെന്ന് അറിയാം? 40 അല്ലേ? pi square ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് അറിയാം pi square 40. അതങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 122 is equal to 40 into I plus 3. 122 is equal to 40 into I plus 3. I plus 3 is equal to 122 divided by 40. Try to 3.05. So I plus 3 equal to 3.05. Therefore, I is equal to through 0.05 അല്ലെങ്കിൽ 5%. നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Find the sum if the rate is same in both cases. നേരെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. പി സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പി ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40. പി ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40. ഐ നമുക്ക് 0.05. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.05 സ്ക്വയർ. കിട്ടിയ ആൻസർ Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ? വേറെ മെത്തേഡിലൊന്നും പോകരുത്, നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഐ സ്ക്വയർ ആണ്. തേർഡ് ഇയറിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് 3. സോ വെച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പി ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ആ പി ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതർവൈസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. സോ അവിടെ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഐ കിട്ടി. ആ ഐ വെച്ചിട്ട് പി കണ്ടുപിടിച്ചു. 16,000 കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? സോ ഈ 3 ഫോർമുലയാണ്, ഈ 3 റിലേഷൻ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. കിട്ടിയ ലക്ഷ്മി? Yes, sir. ശിവശങ്കർ? Yes. സിദ്ധാർത്ഥൻ? കിട്ടി സർ. മൃത കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കണ്ടോ? ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കണം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തോന്നണം. അതർവൈസ് ഇതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കിത് ഒത്തിരി ടൈം കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെനക്കെട്ട് 5-6 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഔട്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ കയറും. ഇത്ര സമയത്തിനുള്ള ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ വായിക്കാതെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ശരിയല്ല, നമ്മൾ വേറൊരു നമ്മൾ തെറ്റായ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്. സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫുൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമുലാസ് അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പറിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് പറയാം. The compound interest on a certain sum for 2 years is 71.40 and simple interest is 70 rupees 70. What is the rate of interest? What is the rate of interest? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. രണ്ട് വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്കിലും ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ ശിവശങ്കർ? ആൻസർ ഇല്ല സർ. എന്താണ് ചെയ്തത് ശിവശങ്കർ? സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ചെയ്തിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും? അറിയത്തില്ല സർ. സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്കിവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്ന രീതിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ പി ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.4.
സോ പി അറിയില്ല, പി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സംടൈംസ് എന്താണ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവൺ അല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഫോർമുല പഠിക്കുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 2 years എത്രയാണ്? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് 2 yearsലെ? എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്? 70 അല്ലെ? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെ ഫോർ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഇയർ 35 അല്ലെ? സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ 35. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? 70 വന്നിരിക്കുന്നു ടോട്ടൽ അല്ലെ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 2 years, 2 years എത്രയാണ്? ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് 71.4 അല്ലെ? സോ ദെൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയാണ്? എത്ര ആയിരിക്കണം? സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ ആയിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും അല്ലെ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 1 year ഇസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് 35 അല്ലെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ദെയർഫോർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്രയായിരിക്കും? 71.4 മൈനസ് 35 എത്ര കിട്ടും? 36.5 അല്ലെ? 36.4 അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം? 71.4. 71.4 ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും. സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി? സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെയിം ആണല്ലോ. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര കൂടുതൽ കിട്ടി? എത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടി? 1.4 അല്ലെ? സോ അങ്ങനെ ഒരു 1.4 കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? 1.4 കിട്ടാൻ കാരണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 1.4 കിട്ടി. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 2 years ഈക്വൽ ടു 1.4 അല്ലെ? ഈ 1.4 കൂടുതൽ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ഇട്ട ഈ 35 ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ? ആഡ് ചെയ്തു. അതല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ഈ 1.4 rupees അഡീഷണൽ കിട്ടാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഈ 35 rupeesന് എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെ? 35 rupeesന് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. 35 rupeesന് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലെ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ 1.4 rupees 1.40 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. Yes, sir. സോ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് therefore interest on rupees 35 for 1 year is equal to 1.4. So നമുക്ക് എന്താണ്
I is equal to PIT എടുത്താൽ 1.4 is equal to 35 into I കണ്ടുപിടിക്കണം 1 ഇയറിലേക്ക്. Therefore, I is equal to 1.4 divided by 35 is equal to 0.04 equal to 4%. No, complete ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ആണ്. സോ 70 ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 35, സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൾസോ 35. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് മീൻസ് സോ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന 36.4. സോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും 1.4 rupees കൂടുതൽ കിട്ടി. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 35 rupeesനാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള 1.4 rupees കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ എന്ത് ചെയ്തു? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. നോട്ട് ചെയ്യാ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ ശിവശങ്കർ? Yes, sir. സിദ്ധാർത്ഥ ക്ലിയർ. നോട്ട് ചെയ്യാ. സോ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും അതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം. കിട്ടിയില്ല ആൻസർ? ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? Yes, sir. സോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിസംബറിലെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 16th ആണ്. ഈ മന്ത് എൻഡ് വരെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം പറയുന്നത്, വിത്തൗട്ട് ലേറ്റ് ഫീ ഇല്ലാതെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ മാസം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം. Then next question. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years. Here formula apply, answer like that. 3 years lekkulla difference aanengil endu parayam, compound interest minus simple interest for 3 years. Idana formula. PI square into I plus 3. I plus 3. നേരെ substitute answer. So difference നമുക്കറിയാം 248 is equal to P. I അറിയാം 0.10. 0.10 square plus into 0.10 plus 3. 248 is equal to P into 0.10 square into 3.10. സോ ഒറ്റയടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്താണ് MRC അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉറപ്പാണ്, ഡിവിഷൻ ആണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി സമയം കളയരുത് എക്സാമിന്. സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 248 ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ആ സംതിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 1.10 അല്ലെ, 1.10 ഇൻറ്റു ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോൾ 2 times ഇൻറ്റു 3.10 ഈക്വൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടി. അത് നേരെ എം പ്ലസ് ചെയ്യാം. then 248 divided by MRC equal 0.10 into equal into 3.1 equal m plus അടിക്കുക. 248 divided by MRC 30. 8,000. സോ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യരുത്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം, ജസ്റ്റ് AC അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു M ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് മെമ്മറിൽ ഇപ്പൊ സേവ് 2 തവണ MRC അടിച്ച് അത് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ചെയ്യുക. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് MRC യൂസ് ചെയ്ത് M+ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ കയറി വരരുത്, റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്താലും 2 തവണ MRC അടിച്ചിട്ട് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ M ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മെമ്മറിയിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ MRCയും GTയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ 1.02 into 1.02 കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി, then 3.10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും ടൈം പോയി. നമുക്ക്
ലെസ് ദാൻ 30 സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വേറെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവിടെ കളഞ്ഞു. ഇതല്ലാണ്ട് ഈ pi² × i+3 അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏത് നോർമൽ മെത്തേഡ് എടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 3 minutes ടു സോൾവ് ദിസ്. ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ 3 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുക്കും. കൊണ്ട് ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, പ്ലസ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ മാത്രം ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരിക. കിട്ടിയില്ല ആൻസർ? Yes, sir. സിദ്ധാർത്ഥ് കിട്ടിയോ? 8,000. കിട്ടി. Then next one. The value of a residential flat constructed at a cost of rupees 1 lakh is depreciating at the rate of 10% per annum. Its value after 3 years of construction. Okay. So എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ. എല്ലാം ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? C into 1 minus I. C into 1 minus I the whole raised to n. Right. So cost എത്രയാണ്? 1 lakh into 1 minus I means 0.10. That means 10% in 3. Answer equivalent. So 1 lakh into 0.9. 1 lakh into 0.9 raised to 3. So 0.9 into equal 2 times, then equal 3 times into 1 lakh. Right answer. 0.9 the whole raised to 3 എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്നും എടുത്ത് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത്. Right answer. 72,900. 72,900. കിട്ടിയല്ല? So 1 minus point number 0.90 0.9 ആണ് വരുന്നത്. 0.9 into equal 2 times. So or equal 3 times ആ കിട്ടിയത് into 1,000. Sorry, 1 lakh. 72,900. 72,900. എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes. Then next question. The population of a town is 20,000 if the annual birth rate is 4% and the annual death rate is 2%. The population after 2 years. The population after 2 years. Annual birth rate is equal to 4%. Annual death rate is equal to 2%. So let's say that നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Annual growth rate. Right. So in the effective rate, annual growth rate, 2%. Right. Birth rate, death rate. So the net നമുക്ക് net effect എന്ത് കിട്ടും? അല്ലെങ്കിൽ so grow ചെയ്യുന്നത് population growth rate 2%. So നമുക്ക് എന്ത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ? Annual growth rate 2%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ population after 2, right now population so നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? is equal to P into 1 plus I the whole raised to n. P എത്രയാണ്? 20,000 into 1 plus നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 0.02% ആണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. സോ 1 plus 0.02 the whole raised to 2. 20,000 into 1.02 the whole square. So calculator തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. 1.02 into equal then into 20,000 equal. Answer പറയാം.
20,808. 20,808. 2808. Clear? So ഇത് Yes, sir. എക്സാം ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ ഇത് ആനുവൽ ബർത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ തരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുവാണ്, എന്ത് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ ആഫ്റ്റർ 2 years പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ. Yes, sir. Next, effective rate of interest. So simple interest that problem നമ്മൾ ചെയ്തു, compound interest ചെയ്തു, effective rate. Then എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള additional problem. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. Then effective rate of interest. ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്റെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, എന്റെ ഒരു ഫോർമുലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then find the effective rate. Find the effective rate equivalent to the nominal rate of 88% compounded quarterly. Compounded quarterly. ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? effective rate of interest ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോർമുല E is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 then percent we can into 100. So നോക്കാം 1 plus I ഇവിടെ എത്രയാണ്? I എത്രയാണ്? 0.08 per annum ആണ്. Compounded quarterly. എത്ര ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇയറിൽ? 4 quarters. Divided by 4 is equal to 0.02. So 0.02 the whole raised to n 4 at maru minus 1 into 100. So that means 1.02 the whole raised to 4 minus 1 into 100. 1.02 the whole raised to 4. 1.02 the whole raised to 4 and only 1.02 into equal to 2 times, then equal to 3, then equal to 4, then minus 1, then into 100. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. 8.24%. .02 the whole raised to 4 കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ 100 കൊണ്ട് അതിനുള്ള ടൈമില്ല, ചെയ്യരുത്. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാം. 1.02 into equal to 2 times, then equal to 3 times, then equal to 4 times കിട്ടി. കിട്ടിയത് ഒന്ന് minus 1, then ഒന്ന് into 100. കിട്ടിയ 8.24%. Yes, sir. Then next question. What is the effective rate of interest corresponding to the rate of 10% per annum if interest is compounded half yearly? ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. കിട്ടിയില്ല ആൻസർ? 10.25%. 10.25% is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. I എത്രയാണ്? 0.10 divided by component half yearly and divided by 2, 0.05 is equal to 1.05 the whole raised to 2 minus 1 into 100. നേരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 1.05 into equal to minus 1 into 100. 10.25%. 10.25%. Clearly.
എല്ലാവർക്കും Yes, sir. കിട്ടിയോ സിദ്ധാർത്ഥ്? ready, sir. Next question. Which is better investment? 9% per annum, compounded half yearly, or B and option ആണ് 9.1% per year, simple interest. So investment options. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ്? 9% per annum, compounded half yearly. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി 9.1% per annum, simple interest. Simple interest. So that means ഒരെണ്ണം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരെണ്ണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺസ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം? ഇതിനെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ്. എഫക്റ്റീവ്ലി എനിക്ക് എന്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെന്താണ്? ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ എന്താണ്? 9% നോക്കിയാൽ ഇത് 9.1 ഉണ്ട്. ഏതാണ് ഇതാണ്? ബട്ട് ഇത് 9% per annum, കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്താണ്? ഈ 9% per annum, കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയറിലെ ഇയർലി റേറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ്. എന്താണ് ഫോർമുല? E is equal to 1 plus I the whole raised to n minus 1 into 100. Right? I 0.09 divided by 2. Half yearly, compounded half yearly. So ഇവിടെ എത്രയായിട്ട് മാറും? 0.09 divided by 2. 0.09 divided by 2. 0.045. 0.045. So നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1.045 the whole square minus 1 into 100. 1.045 into equal to minus 1 into 100. Right on the 9.2. 9.2025 percentage. 9.2 ഇത് എത്രയാണ്? 9.1% per annum. സോ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് നല്ലത്? ഓപ്ഷൻ എ. സോ ഒറ്റടിക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് 9% ഉള്ളൂ, 9.1 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ഇതെന്താണ്? കോമ്പൗണ്ടഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ്. സോ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. എഫക്റ്റീവ്ലി ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് 9.2025% per annum. ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ? 9.1. സോ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ബെറ്റർ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ബെറ്റർ. Option A is better. Clear? Yes, sir. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം ഒന്ന് തറാക്കി വരിക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുറെ എണ്ണം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും. സോ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്പീഡാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എത്ര സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട ആ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ സ്പീഡ് പ്ലസ് എത്ര വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക. സോ അത് നമുക്ക് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി വരിക. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡും എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വരിക. സോ നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷനിൽ അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. സോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണല്ല? Yes, sir. Yes, sir. സോ റിമൈനിങ് ചോദിച്ചു. അല്ല ക്ലിയർ ആണ്. സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നാളത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡാക്കി കേട്ടോ. ഈ മാസം തന്നെ ചെയ്യുക, ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. ഇന്ന് മുതൽ ഈ മാസം അവസാനം വരെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസംബർ എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ്. ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.